seasonal door that has expanded, it's not closing. So they're using some strength to close it. And we'll pray before we move into the service. Let's all join our hearts in prayer. Father God, we say thank you for your blessing and your guidance in our lives. పరిశుద్ధుడా మీ నడిపింపు మీ దీవెనలను బట్టి ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా. Thank you for you are good, O Lord. దేవా మా పట్ల మీ మంచి చూపును బట్టి ధన్యవాదాలు దేవా. Your plans are awesome towards us, O Lord. మా పట్ల మీ ప్రణాళికలు అద్భుతమైనవి దేవా. And we believe that you're going to do an amazing work today in our hearts. మీరు ఈ రోజు మా హృదయంలో అద్భుత కార్యాన్ని చేస్తారని మేము విశ్వసిస్తున్నాం దేవా. And those who are watching online also will experience your presence, O Lord. అయితే ఆన్లైన్ లో ఈ సర్వీస్ ని వింటున్నారో దేవా వారు కూడా మిమ్మల్ని అనుభూతి పొందాలని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. Open our hearts as we receive your word, O Lord. మా హృదయాలను సిద్ధపరచండి దేవా మీ వాక్యాన్ని పొందుకుంటుండగా. In Jesus' mighty name. యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామములో. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. What do you see on your screens? ఏం కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ లో? Solar system. Planets, yes. Can I have the remote? The creation of God. Wow, awesome, brother. Solar system. Okay. సౌర వ్యవస్థ మరియు దేవుడి So, I think most of us, I mean, if you just imagine for a moment how it might be out there, out of our world. ఒక క్షణం అనుకుని ఆలోచించినట్లయితే మన ప్రపంచానికి అతీతంగా అది ఎలా చేయబడింది అంటారు? In that space, how it might be out there. ఆ స్థలంలో అది ఎలా నిర్దిష్టంగా చేయబడింది? I mean, even if an atheist goes and sees the space, he will realize that there is surely a God who is controlling this. ఒక నాస్తికుడు గాని వెళ్ళి చూసినట్లయితే కూడా అతను కూడా చెప్తాడేమో దేవుడే దీన్ని చేశాడు అని. Amen? Amen. And it's so amazing that they are all intact, they are all in their places, and they are moving in their ordained orbit. They don't cross their lines. అవన్నీ ఒక క్రమముగా పద్ధతిగా వాటి రేఖను దాటకుండా నిర్దిష్టంగా చేయబడి ఉన్నాయి. If you notice the traffic in our city, we all go zigzag and however possible, reverse and forward and everything possible. మనమున్న ప్రాంతంలోనే ఒకవేళ చూసినట్లయితే ట్రాఫిక్ లో జనాలు వెళ్ళే పద్ధతి ఒక క్రమంగా ఉండకపోవచ్చు. But it's not so in the creation. అది కానీ సృష్టిలో అలా లేదు. It's ordered. అదొక క్రమంగా ఉంది. Hallelujah. When the Holy Spirit God moves always, remember that he will move in order. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒకవేళ మన జీవితంలో నడిపింపు చేసినట్లయితే దానికి ఒక క్రమము పద్ధతి అనేది ఉంటుంది. Amen. Amen. Hallelujah. Let's look into the scriptures, what the scripture has to say. అయితే వాక్య సందేశంలో దీని గురించి ఏం చెప్పబడి ఉందో మనం Because if you see over here, there is a power that is at work behind this galaxy. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ విశ్వంలో చేయడానికి ఒక శక్తి అనేది అక్కడ ఆదేశింపబడి ఉంది. Which is a benevolent power, beautiful power that always encourages, that always inspires. అది చాలా గొప్ప శక్తి, ఎప్పుడు మనకు ఒక స్ఫూర్తినిచ్చేటట్టుగా దాని క్రమముగా సమయానుసారంగా ఉంటుంది. And we also see the sun over here. సూర్యుడిని కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. But we'll just look into the scripture and go deeper now. అయితే వాక్యంలో కొలొసీల గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 16, 17వ వచనం మనం చూద్దాం. We'll read it together. Shall we all read? కలిసి చదువుదామా ఇది? For by him, that is through Christ, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. ఏలయనగా ఆకాశమందున్నవియు భూమి అందున్నవియు దృశ్యమైనవి గాని అదృశ్యమైనవి గాని అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను సర్వమును ఆయన యందు సృజింపబడెను, సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయనను బట్టియు సృజింపబడెను. Amen. I hope you understood the scripture. మీకు ఈ వాక్యం అర్థమైందని నేను నమ్ముతున్నాను. While it is really incomprehensible and to try to grasp something that is an absolute power of Christ. అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది కష్టమైనప్పటికీ యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తి ఎంత మహత్తరంగా ఉంది అని చూడడానికి Such a glorious work and such a mighty work, such a mighty God is always at work.
చాలా మహిమార్థమైనది, మాటలతో చెప్పలేనంత గొప్ప దేవుడు ఎప్పుడు నిరంతరంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. His power is total, His power is absolute. ఆయన శక్తి పరిపూర్ణమైనది, ఆయన శక్తి సమర్థవంతమైనది. His power is without limit and it goes beyond the earthly comprehension. సరిహద్దులు లేని శక్తి ఆయనది, ఈ లోకంలో మనం వర్ణించగలిగినట్టుగా సరిహద్దు లేని శక్తి ఆయనది. Nothing can resist Him. ఆయననేది ఆపలేదు. The devil cannot resist Him. అపవాది ఆపలేదు. Earthly men like us cannot resist Him. లోకంలో ఉన్న బలవంతులు ఎవరు కూడా ఆపలేరు. No physical law can resist Him. ఏది ఒక చట్టము మనిషి చేసింది ఏది ఆయన No నియంత్రించలేదు. circumstance can resist Him. ఏ పరిస్థితి కూడా ఆయన నియంత్రించలేదు. No disease can resist ఏ Him. రోగము కూడా ఆయన ఆపలేదు. So it's absolute power of God that works all the time, tirelessly in each and every one of our lives. అయితే దేవుడి యొక్క నిరంతరమైన శక్తి మన జీవితంలో అది పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. And He is no one but Jesus. ఆయన ఇంకెవరో కాదు, యేసుక్రీస్తు. And He is working through His Spirit, whom we call as the Holy Spirit. ఆయన ఆత్మ ద్వారా పనిచేయుచున్నాడు, మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని The పిలుస్తాం. Holy Spirit, God, is at work in each and every one of us. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో పనిచేస్తూనే ఉన్నాడు. He is working in our families. He is working on an overall basis also. ఆమేన్. మన కుటుంబాలలో మనకున్న సమస్తంలోనూ దేవుడు పనిచేస్తూనే ఉన్నాడు. He is working in the governments. He is working in the church, through the church. Church is the lighthouse of God. Actually, every one of us are here to show the goodness of God, to show the light of Jesus to this world. ప్రభుత్వాలలో, సంఘాలలో, సంఘం అనేది దేవుడి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాన్ని లోకానికి చాటి చెప్పేది. మన ద్వారా కూడా దేవుడు పనిచేస్తూనే ఉన్నాడు. So I'm going to share with you something about galaxy. అయితే ఈ రోజు విశ్వంలో ఉన్న విషయాల గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. Try to grasp something that I'm going to share with you now. మీతో నేను చెప్పబోయే ఈ మాటలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. Because it is the absolute power of Christ that is at work. ఎందుకంటే ఇది క్రీస్తు ఎవరైతే మన కోసం పని చేస్తున్నాడో ఆయన శక్తికైన యొక్క నిదర్శనము. Now this is how it looks, the sun, when it compared to the planets. ఈ తీరుగా సూర్యుడు అనేది మన భూవిశ్వ మండలాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది. In 1 second, our sun emits energy that man has not even done in his whole of his life. ఒక క్షణకాలంలో సూర్యుడు ప్రకాశించే శక్తి ఎంత అంటే ఒక మనిషి తన జీవితం మొత్తంలో చేసినా కానీ సరిపోనంత. And our sun is only an average size star in the galaxy. ఒక సూర్యుడిని గనక మనం వర్ణించాలంటే ఒక సామాన్యమైన నక్షత్రం లాగా పోలి ఉంటుంది మన విశ్వంలో. There is another star called as the Pistil star. అయితే పిస్టల్ స్టార్ అని ఇంకొక నక్షత్రం కూడా ఉంది. It produces 1 million times the energy of the sun and has 100 times of its mass. సూర్యుడి కంటే 10 లక్షల రెట్లు కాంతిని వెదజల్లేటట్టుగా పోల్చి 1000 రెట్లు పెద్దగా ఉండేటట్లుగా ఉంటుంది. 100 times. 100 టైమ్స్ 100 రెట్లు. So it is 100 times bigger than the sun. అయితే మనం చూసే సూర్యుడి కంటే 100 రెట్లు పెద్దగా బిగ్గరగా ఉండేటట్టు. What's the name of the star? పిస్టల్ స్టార్. Pistil. Easy to remember, isn't it? And such amazing stars are there in the galaxy. అయితే విశ్వమండలంలో చూసినట్లయితే ఇన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. Our sun and the entire solar system are just a pinpoint in the small speck of the Milky Way galaxy. పూర్తి విశ్వంలో ఉన్న స్థలంలో చూసినట్లయితే ఈ నక్షత్ర మండలాలన్నీ కలిపి ఒక సూర్య అంత ప్రాంతంలో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. Just to make you understand a little bit of pic of the galaxy, how the galaxy looks like, how the sun looks like in that, and there are such many more stars that are in the galaxy. The God whom we serve, we need to understand. ఈ చిత్రం ద్వారా విశ్వం మొత్తం ఎంత ఉంది, మనం చూసిన 9 గ్రహాలు, సూర్యుడు, ఆ తర్వాత ఎంత బిగ్గరగా ఉంది, దేవుడు మనం కొలిచేవాడు ఏవేవి సృజించాడు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక రూపం. There are perhaps 200 billion stars in the galaxy. 200,000 కోట్లన్ని నక్షత్రాలు ఈ విశ్వంలో ఉన్నాయి. I mean, if you think of counting, I don't think it's possible. అది ఒకవేళ లెక్కించాలనుకుంటే కూడా మనిషి It is incomprehensible for human mind to even understand how a mighty God, what a mighty God we serve. మానవ మేధస్సుకు అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఉన్నతమైన దేవుడు చేసిన క్రియలను సాధ్యం కాదేమో. And who did it? ఎవరు చేశారు ఇది? We read it in the scriptures, no, just now? వాక్యంలోనే ఇందాక చదివాం కదా. Yeah. It was made by Him, it is made for Him, everything in creation is for Him.
ఆయన ద్వారా ఆయన కోసం విశ్వంలో ఉన్న సమస్తము సృజింపబడి ఉన్నాయి. What was that scripture portion? ఏమి ఆ వాక్యము సందేశము? కొలస్సీయుల గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 16. Amazing. You're just amazing. So God created all of this for His glory. అయితే దేవుడు ఇవన్నీ తన మహిమార్థమై సృజించాడు. And if our galaxy was the size of a continent, of an American continent in our solar system, it would be only the size of a cup of tea. అయితే ఈ విశ్వమండలం ఏదైతే ఉందో ఒకవేళ మన మ్యాప్లో అమెరికాని పోలినట్లయితే అది ఒక చిన్న టీ కప్పు అంత సైజు ఉంటుందేమో. There's another one, quasars, at the extreme edge of the known universe. కొసార్స్ అనేటట్టుగా ఇది విశ్వం మొత్తంకి ఒక అంతంలో చివరి స్థానంలో ఉండేటట్టు. It is 1,000 times brighter than the Milky Way. ఈ మిల్కీ వే నక్షత్ర మార్గం ఏదైతే ఉందో దీనికంటే 1000 రెట్లుగా ప్రకాశమానంగా ఉంటుంది. While estimates continue to rise, our galaxy is just one of the 100 billion galaxies in the universe. అయితే ఈ విశ్వంలో ఉన్న ప్రకాశం అన్నిటిని చూస్తూ ఉన్నట్లయితే మన విశ్వంలో ఉన్న 10 లక్షల చుక్కలలో నక్షత్రాలలో మనది కూడా ఒకటి. Hallelujah. This is just one galaxy. There are 100 billion more galaxies in the universe. ఇది ఉంది కానీ 10,000 కోట్ల చుక్కలు ఇంకా ఉన్నాయి అలాంటివి. Who brought it into existence? ఎవరు తీసుకొచ్చారు దీన్ని? Jesus and the Holy Spirit as at work. యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. The Holy Spirit created this. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇవన్నిటిని సృష్టించాడు. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He is the one to make it manifest. ఇది సాధ్యం అవ్వడానికి దేవుడు మాత్రమే చేయగలడు. Hallelujah. There are so many such millions and billions of more stars. అయితే ఇంకా వందలాది వేలాది కోట్లు ఇలాంటి నక్షత్రాలు మన విశ్వంలో ఉన్నాయి. This above information that I shared with you, it has recently become known because of the orbiting Hubble telescope. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతి ఒక్క సమాచారము ఇటీవల కాలంలో ఆర్బిటింగ్ హబుల్ టెలిస్కోప్ అనే ఒక టెలిస్కోప్ ద్వారా చూడడం వల్ల ఇన్ని ఉన్నాయని కనుగొన్నారు. Because it's out there in the space, we have received these images and we are able to see it here in TLSC today. ఎందుకంటే విశ్వంలో ఇన్ని ఉన్నాయని ఆధునికంగా చెప్పారు కాబట్టి మనం ఈ రోజు దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah chapter 45 verse 12 says, through the ancient prophet Isaiah, God said, my own hand stretched out the heavens. భూమిని కలగజేసిన వాడును నేనే, దాని మీద నున్న నరులను నేనే సృజించితిని. నా చేతులు ఆకాశమును విశాలపరిచెను, వాటి సర్వసమూహమునకు నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చితిని. Amen. Who made this? The hand of God. ఎవరు చేశారు దీన్ని అంటే దేవుడి యొక్క హస్తము. Hallelujah. Hallelujah. That same mighty hand is upon you. అందుచేత ఆ అద్భుతమైన చేయి మన పైన ఉంది అని. If you believe it, say amen. మీరు విశ్వసించినట్లయితే ఆమేన్ చెప్పండి. Hallelujah. Hallelujah. You don't serve an ordinary God. మీరు సామాన్యమైన దేవుడికి సేవ చేయట్లేదు. Because the Holy Spirit God is living within you, you need to know Him. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీలో సజీవుడై ఉన్నాడంటే ఆయన గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి. So today I have entitled the message to be as the Holy Spirit and His power and you. అయితే వాక్య సందేశం ఈ రోజు శీర్షిక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన శక్తి మరియు మీరు. The psalmist actually pondered and he wondered about the creation and asked God in Psalms chapter 8 verse 4, what is man that you are mindful of him? కీర్తనకారుడు నిజానికి దేవుడి యొక్క సృష్టిని చూసి ఆశ్చర్యపోయి దేవుడిని అడిగిన ఈ ప్రశ్న, మనిషి అనేవాడు ఏమిటి, ఈ మనిషి గురించి నీవు ఎందుకంతగా ఆలోచించి ఉన్నావు? Isn't it in Psalms chapter 8 verse 4 it says? కీర్తనల గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 4వ వచనం. నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టుకు వాడే పాటివాడు, నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడే పాటివాడు. What is it, Lord, that you think about me all the time? What is it? There are so many millions of people, no? He can forget us actually. ఆమేన్. ఏ పాటి వాడని దేవా నేను ఇంతమందిలో విశ్వంలో లక్షలాది కోట్లాది మందిలో నా గురించి నువ్వు ఆలోచించేటట్టుగా. Have you ever thought like this, like how the psalmist is thinking? ఇలా ఎప్పుడన్నా మీరు ఆలోచించారా, దేవా నా గురించి ఇంత ఆలోచించావా అని? Why, Lord, such a mighty God, you are handling the whole universe. There are so many issues that you are handling, and you are mindful about me for this small little thing that you provided for me. I just thought of eating an apple. I didn't have money to buy an apple, but you provided an apple, a fruit for me to eat. ఆమేన్. ఎంత గొప్పవాడే దేవా, విశ్వం అంతట్లో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి, ఎంతో మంది ఉన్నారు, ఎన్నో సమస్యలు నువ్వు పరిష్కరించాల్సి ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ నా గురించి నా ఆలోచనలు ప్రతిదీ నేనేమన్నా ఆహారం తినాలనుకున్నా కానీ దానికైనా సమకూర్పు
నీవే చేసి ఉన్నావు అని చెప్పేటట్లుగా. When I say an apple, don't go over to the Garden of Eden. It was not an apple, by the way, it was a నేను fruit. ఇక్కడ యాపిల్ పండు అనగానే ఆదామవ్వ దగ్గర ఉన్న యాపిల్ గురించి Sometimes when we think of an apple, we just go back to the Garden of Eden. యాపిల్ అనగానే మనము ఆ అవ్వ గురించే మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. God is not only mindful of us, but He has revealed Himself to us in a special way and very amazingly. దేవుడు మన గురించి ఆలోచించడం మాత్రమే కాదు, ఆయన చాలా స్పష్టంగా శక్తివంతంగా మనకు బయలుపరిచి ఉన్నాడు. Do you know that He wants to manifest His power through you? మీకు తెలుసా ఆయన మీ ద్వారా తన యొక్క ప్రణాళికను నిర్వర్తించాలని Are you aware that He wants to manifest His power through you? మీకు తెలుసా ఆయన యొక్క శక్తిని మీ ద్వారా లోకానికి తెలియజేయాలని ఆయన అనుకుంటున్నాడని? With His kind of unlimited power, ఆయన సరిహద్దులు లేని శక్తి ద్వారా, that power which never dries up, which never goes down, which always remains the same. ఆరిపోని తగ్గిపోని శక్తి, నిరంతరము అలాగే ఉండే సామర్థ్యము. Because Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు నిన్న నేడు నిరంతరము అలాగే ఉండువాడు. So with His unlimited power, God has absolutely no problem to wield it to you, to give it to you. అయితే ఆయన పరిపూర్ణమైన శక్తి ద్వారా ఆ శక్తి ఆయన చిత్తము మీకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. Do you think God has a problem మీకు అనిపిస్తున్న దేవుడికి ఏదైనా సమస్య ఉంటుందని? to give you the power of the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మీకు ఇవ్వడానికి దేవుడికి ఏదైనా సమస్యనా? He created you for that. He provided a solution for your sin problem, for my sin problem. మిమ్మల్ని సృజించింది దానికోసమే, ఆ పాపానికైన పరిహారంగా ఆయన మనల్ని సృజించి ఉన్నాడు. That problem was resolved once and for all at the cross by Jesus Christ, His ఆ Son. సమస్య ఒక్కసారిగా సిలువ దగ్గర యేసు ప్రభువు ద్వారా నియంత్రింపబడింది. So the same power wants to operate through your life. అయితే అదే శక్తి మీ జీవితం ద్వారా కూడా పనిచేయాలనుకుంటుంది. Amen. ఆమేన్. Are you with me till here now? ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా మీకు? There is much more to go through, and quickly we'll be going through. So you need to be attentive. Make sure your mind doesn't go anywhere else. ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, చాలా త్వరగా నేర్చుకుంటాము. ఏకాగ్రత దేవుడి వాక్యం పైన ఉంచండి. Hallelujah. Because of late I've noticed, since the time our smartphones have come, they've become more smarter than us. మన ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత మనకంటే చాకచక్యంగా ఫోన్లే అయిపోయాయి. Our sense of concentration, the span of concentration has gone down. మన ఏకాగ్రత సమయం అనేది తగ్గిపోయింది. Earlier, if you remember, 2-3 hours of service, 4 hours of service also we would be attentively listening to. కొన్ని సంవత్సరాల ముందు చూసినట్లయితే 2, 3, 4 గంటల దాకా కూడా సేవలో వాక్యాన్ని చాలా క్రమంగా వినేవాళ్ళం. And if you notice, the time has gone down. గమనించినట్లయితే ఆ సమయం కూడా తగ్గింది. We all have many things to rush through quickly, and everything in the week has to be done quickly only. There is no second chance in that. వేగవంతంగా చాలా తొందరగా చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి. వారంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పని బాధ్యత కూడా సమానంగా చేయాలి. Responsibilities increased. బాధ్యతలు పెరిగాయి. I mean, we're going crazy sometimes. కొన్నిసార్లు మనకు కంగారు కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది. And we just hold on for some time, and we need to just sit down for some time. What's happening in my life? కొన్నిసార్లు మనం తల పట్టుకొని కూడా అసలు ఏం జరుగుతుంది నా జీవితంలో అని కూడా, Where am I heading to? ఎటు నడుస్తుంది నా జీవితం. Some people, they don't even know where they are heading to also. They're just in the flow. కొంతమందికి అయితే వాళ్ళ జీవితం ఎటు వెళ్తుంది అని కూడా తెలియకుండా ఉండొచ్చు. Hallelujah. Many of us correlate quickly with this. ఈ విషయానికి చాలా మంది అంగీకరిస్తాము. But we will correlate with the word of God today. కానీ దేవుడి వాక్యంతో ఈ రోజు మనము క్రమంగా This time the Lord gives to us His weekly once. ఈ సమయం దేవుడు మనకి ఇచ్చేది వారానికి We ఒకసారి. have to bring our senses to the word of God. మన కేంద్రియాలన్నీ దేవుడి వాక్యం దగ్గరకే తీసుకురావాలి. No matter what we've been through in the week, we have to come to the Lord's house to understand and know what God has in store for us. ఆ వారంలో ఏం జరిగినా కానీ దేవుడి దగ్గరికి ఆ వారంలో ఆదివారం రోజు వచ్చి దేవుడు మనకు ఎలా నడిపింపునిస్తున్నాడు అని Many of us are spending time every day also. Praise God for that you are finding time and spending time with Jesus. మనలో చాలా మంది అనుదినము దేవుడితో సమయాన్ని గడుపుతున్నారు. దాన్ని బట్టి దేవుడికి మహిమ. Hallelujah. There's nothing like it, and it's better than 1,000 days elsewhere. అది చాలా గొప్ప విషయము. దేవుడి సన్నిధిలో ఉండడము ఇంకెక్కడైనా ఉండడం కంటే 1000 రెట్లు ఘనము. So there are 2 Greek words that are translated as power in the New Testament. అయితే 2 గ్రీక్ పదాలు ఉన్నాయి. ఇది నూతన నిబంధనలో ట్రాన్స్లేట్ చేయబడి The ఉన్నాయి. first one is dunamis, మొదటిది దునామిస్. and which means, the word means dynamite. దాని అర్థము డైనమైట్, ఒక బాంబు లాంటిది. So the Greek word for power is dunamis, and it means, dynamite means
explosive, it's a bomb. అయితే గ్రీకు భాషలో శక్తికి అనువాదం ఏంటి అంటే దునోమస్, అని దాని అర్థము డైనమైట్ అనగా ఒక పెద్ద బాంబు, పర్వతాన్ని కూల్చగలిగిన ఒక యంత్రము. The other word in Greek is exousia, ఇంకో పదం ఏమిటి అంటే ఎగ్జాషియా, and it's translated as authority. దాని అర్థము అథారిటీ అనగా అధికారము. So power and authority, they go hand in hand. అయితే శక్తి మరియు అధికారము ఒకదాన్ని ఒకటి కలిపి నడిపిస్తాయి ముందుకు. Tell your neighbor, power and authority go hand in hand. మీ పొరుగు వారితో చెప్పండి, శక్తి మరియు అధికారము ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ముందుకు వెళ్తాయి. Amen. Amen. Without authority, there can be no power. అధికారం లేకపోతే శక్తి ఉండలేదు. Without power, authority has no enforcement. శక్తి లేనప్పుడు అధికారం అనే దానికి అర్థం లేదు. Authority is supreme అధికారం అనేది గొప్పది, because it controls the exercise of power. ఎందుకంటే మన శక్తి ఏమైతే ఉందో దాన్ని నియంత్రించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. For example, a policeman's authority is represented by his badge. ఉదాహరణకి ఒక పోలీస్ వాడు తనకు ఏదైతే స్థాయి ఉందో అనేది తనకున్న బ్యాచ్ ద్వారా తెలుస్తుంది. Yes, I Avuna? think all of us agree with it. గమనించే ఉంటాం మనం. You will see a policeman and first what we look out for is his badge. పోలీస్ వారిని చూసినట్లయితే వారి దగ్గర ఏం బ్యాచ్ ఉంది, అన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి, ఇవి చూస్తాం. Either his name or what his position is in the government. పేరుతో ఉందా లేదా ప్రభుత్వంలో వారి స్థాయి ఏమిటి. Sometimes there's a respect for that badge, for the authority that he holds. కొన్నిసార్లు తనకు ఉన్న పదవిని బట్టి ఆ గౌరవం అనేది తనకు దొరుకుతుంది. And it is all that is needed to get compliance and action follows by that. అది ఉంటేనే దానికైన ఆదేశము నిర్దిష్టతను పొందుకుంటారు. But the policeman sometimes may need to use his power. కొన్నిసార్లు ఆ పోలీసు మనిషి కూడా వ్యక్తి కూడా తనకున్న శక్తిని వాడాల్సి వస్తుంది. Which is his gun. తనకున్న గన్ కావచ్చు. His gun is the power, isn't it? తన దగ్గర ఉన్న గన్, Because he has the gun, everybody listens to him. ఆయన దగ్గర గన్ ఉంది కాబట్టి అందరూ వింటారు. This gun backs up his badge. ఆయనకున్న అధికారానికి ఇది ఒక సహాయము. That is, his power backs up his authority. దాని అర్థము తన యొక్క శక్తి తన అధికారం చేత బలపరచబడింది. This is just an example just to make you understand power and authority, how they go hand in hand. ఇది ఒక ఉదాహరణ, శక్తి మరియు అధికారం ఎలా ఒకదానికొకటి సహాయపడుతుందని చెప్పడానికి. Whether one realizes or admits it or not, the Bible says that every person has seen God's power. ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా బైబిల్ ప్రకారంగా ప్రతి మనిషి దేవుడి యొక్క శక్తిని చూసే ఉన్నాడు. He's seen God's power through the creation, through the nature. సృష్టి ద్వారా దేవుడి యొక్క శక్తిని చూసి ఉన్నాడు, ప్రకృతి ద్వారా. Romans chapter 1 verse 21 says, రోమీయుల అధ్యాయము 1:21వ వచనము, For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. మరియు వారు దేవుని నెరిగియో ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపను లేదు గాని తమ వాదముల యందు వ్యర్థులైరి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. It is seen. Men cannot tell an excuse that I don't know, I didn't see, God is not there. You see the creation, you will make out automatically that there is a designer for this creation. ఆమేన్. అక్కడ చూసి ఉన్న విషయము మనుషులు చెప్పలేరు, నాకు తెలియదు దేవుడి శక్తి నేను చూడలేదు అని చెప్పడానికి. ప్రకృతిలో ఉన్న ఏ ఒక్క విషయాన్ని చూసినా కానీ దేవుడు ఎంత శక్తివంతుడు అనేది తెలుస్తుంది. Amen. ఆమేన్. So there is no way that the power actually is referred to is manifested in this world by nothing less but the Holy Spirit himself. ఆయన శక్తి ఇంకా దేని వలనో సాధ్యం కాదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తప్ప. This power is manifested through his Spirit. ఈ శక్తి అనేది ఆయన ఆత్మ వలనే సాధ్యమైంది. Are you attentive? అర్థమవుతుందా ఇది? Are you listening? వింటున్నారా ఇది? It's very important. If you listen to this, you will understand it better and you'll go deeper into the word. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది, కానీ అర్థమైనంటే వాక్యంలో ఇంకా లోతుగా మీరు వెళ్తారు. Hallelujah. So what's the source of the power? అయితే ఆ శక్తికైన మూలం ఏమిటి? The Holy Spirit is the source of the power. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఆ శక్తి యొక్క ఆధారము. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So when we need power, where do we go for? అయితే మనకు శక్తి కావాల్సి ఉంటే మరి ఎక్కడికి వెళ్తాం? Whom do we go to? ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం? God. దేవుడి దగ్గరికి. Which God? There are many gods in ఏ this దేవుడు అంటే country. ఇప్పుడు చాలా దేవుళ్ళు ఉన్నారు.
Jesus, యేసు ప్రభు and you need to know the Holy Spirit also. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని కూడా If you don't know the Holy Spirit, మీకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు you won't తెలియనట్లయితే be able to experience Him. యేసు ప్రభువును అనుభవించలేరు. You know the work of salvation and what Jesus has done, and so many parables and stories that we've been hearing in the Bible. Also, you need to know the Holy Spirit as a person. రక్షణ విడుదలకైన ఉపమానాలు బైబిల్ గ్రంథంలో ఎన్నో సందర్భాలలో ఉన్నప్పటికీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని ఒక వ్యక్తిగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది. Amen. We know God the Father, God the Son. We need to know God the Spirit. మనకు తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు కూడా తెలుసు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా తెలియాలి. There are three persons, but they are one. ముగ్గురు ఉన్నారు కానీ ఒక్కరే వారు. They are inseparable. వేరు చేయలేని వారు. There's a perfect union. అది ఒక మంచి సమూహము. There is nothing that happens without each other's consent. ఒకరికొకరికి అనుమతి లేకుండా ఏది సాధ్యం The కాదు. Holy Spirit, God, is the one who makes the Father's will known to us here on this earth. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరు అంటే దేవుడి యొక్క చిత్తం, తండ్రి అయిన దేవుడి యొక్క చిత్తం ఈ లోకంలో మనకు తెలియజేయపరచువాడు. The Holy Spirit is the one to make us walk into that calling that God has for us. దేవుడు మన కోసమై నియమించిన పిలుపు వైపు నడిపించువాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. The Holy Spirit is the one to teach us to pray. మనం ఎలా ప్రార్థించాలని నేర్పించేవాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. The Holy Spirit is the one to make us do the work for the Lord. దేవుడి కోసం మనం పని చేసేటట్లుగా మనం చేసేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. The Holy Spirit is the one who manifests miracles in our lives. మన జీవితంలో అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యకార్యాలు నిర్వర్తించేవాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Hallelujah. So when you use the name of the Holy Spirit, you need to be very careful, very mindful. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నామాన్ని మీరు ఉచ్చరిస్తున్నట్లయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి Because చేయాలి. many a times we use the name of Jesus here and there. Some, the sins that we commit, there is forgiveness when it comes to using the name of Jesus. But you use the name of the Holy Spirit in a wrong way, it is not forgivable, the Bible says. ఎందుకంటే చాలా మంది దేవుడి యొక్క నామాన్ని యేసుక్రీస్తు నామంలో అని తరచుగా వాడుతూ ఉంటారు. కానీ దానికైనా ఒక మూల్యం ఉన్నది, ఆ నామానికి ఒక శక్తి ఉన్నది. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నామాన్ని అనవసరంగా వాడరాదు. Hallelujah. The Bible says that, not me. ఇది బైబిల్ చెప్తా ఉంది, నేను చెప్పింది కాదు. Amen. So we need to be careful, but at the same time, it doesn't mean to say that we should not know the Holy Spirit God as a person. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దీని అర్థం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకోకూడదు అని కాదు. So today we're going to learn about the Holy Spirit. అయితే ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ అనే విషయం గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. He is your inspiration. He is the one who is living on the inside of you. ఆయనే మీకు స్ఫూర్తి, మీలో సజీవంగా ఉన్నవాడు ఆయనే. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. మొదటి కొరింథీయుల గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం. మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారనియు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడనియు మీరు ఎరుగరా? Amen. All of us know now by this time that we are the temple of the Holy Ghost. మనందరం ఎరిగి ఉన్నాము, మన శరీరము యెహోవా యొక్క మందిరము, పవిత్రంగా ఉండాల్సిందే అని. Tell your neighbor, I am the temple of the Holy మీ Ghost. పొరుగువారికి చెప్పండి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క ఆలయాన్ని నేను. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. He is the Spirit of the living God. He is almighty, all powerful. This powerful God that we are talking about is living right in the inside of your heart. సజీవుడైన దేవుడైన సర్వశక్తిమంతుడు ఎక్కడ జీవించి ఉన్నాడు అంటే మీ హృదయంలోనే. Never do anything that displeases him. దేవుణ్ణి బాధపరిచేటట్టి విషయం ఏది చేయకండి. Just because the pressure of this world. ఈ లోకంలో ఉండే తృప్తి చెందే విషయాల కోసము. Because the prince of this world is at work. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఉన్న అధిపతి తన పని తను చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. You know who he is? ఎవరు తెలుసా? He is our enemy. మన విరోధి. He is at work. ఆయన పని చేసుకుంటున్నాడు. Hallelujah. You need to be tuned to the voice of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క స్వరం ప్రకారంగా మీరు You need the guidance of the Holy Spirit in every step that you take. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నడిపింపు ప్రతి ఒక్క అడుగులో మీకు అవసరము. The Lord said, I will send you a guide, దేవుడు చెప్పాడు, నేను మీకు ఒక మార్గదర్శకుడిని ఇస్తానని. a comforter. మీకు ఆదరణకర్త. Amen. And He is the Holy Spirit. ఆయనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Hallelujah. Whether we realize or admit it or not, the Bible says that every person has seen God's power at work. మనం ఒప్పుకోకపోయినా బైబిల్ గ్రంథం ప్రకారంగా ప్రతి మనిషి అనేవాడు దేవుడి యొక్క శక్తిని చూసి ఉన్నాడు. So today we are going to go to the source of that power. అయితే ఈ రోజు ఆ శక్తి యొక్క మూలం ఏమిటి అని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. Amen. ఆమేన్. What's time got to do with people? We are like less than ants on this earth, actually, if you see.
సమయాన్ని బట్టి ఏముంది చెప్పడానికి, ఆ చీమల కంటే చిన్నవారం మనం ఇందాక చూసిన విశ్వంలో గమనించినట్లయితే. Amen? Amen. When you look at the universe, and from that place, when we look at ourselves, we would be smaller than the grains of sand. సమస్త విశ్వాన్ని గాని చూసినట్లయితే ఇసుకలో ఉన్న ఒక్కొక్క పొర కంటే చిన్నవారం. And God chooses us to give a name. కానీ దేవుడు మనల్ని ఎంచుకొని మనకు ఒక పేరునిచ్చి, God's eyes being fixed on you. దేవుడు మనల్ని ఆయన కన్నులు పెట్టి చూసి, God's eyes speaking, voice speaking through His Spirit. ఆయన ఆత్మ ద్వారా ఒక స్వరంతో మనతో మాట్లాడి. Yes. అవునా? Amen. You and I are the vessels of the Holy Spirit. మీరు నేను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క పాత్రలమే You and కదా. I are the voice of the living God. మీరు నేను సజీవుడైన దేవుడి యొక్క If స్వరమే you కదా. don't stand for Jesus and speak for Jesus, how can we save souls, and how can we think that the whole world is getting saved on its own? మీరు నేను యేసు ప్రభు కోసం నిలబడి స్వరం ఎత్తి మాట్లాడకపోతే లోకం తనను తాను ఎలా రక్షించుకుంటుంది? Hallelujah. We have fear of men today. This mighty God that we are talking about, we make him belittle, like we belittle him. We make him very small. మనకి ఈరోజు మనుషులను చూస్తే ఎక్కడో భయం ఉంది కాబట్టి మన ఉన్నతమైన దేవుడిని తగ్గించుకుంటూ చిన్నవాడిగా చేసేస్తున్నాం. Hallelujah. The Holy Spirit, God wants to move through your life. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన జీవితం ద్వారా ముందడుగు వేయాలనుకుంటున్నాడు. If you are willing to stand for him, to open up your mouth and speak for him. ఒకవేళ మీరు సిద్ధంగా ఉండి మీ స్వరం ఎత్తి దేవుడి కోసం మాట్లాడాలనుకుంటే, Amen. He is more than willing to use you. మిమ్మల్ని వాడడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. It is possible only through His Spirit. It is not by our eloquency in speech or by our talents. మన వాక్చాతుర్యం చేతనో మనకున్న తలాంతుల చేతనో కాదది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. There is only, the power is to be obtained by a simple step that is represented by a small 5-letter word. అయితే ఈ శక్తి అనేది ఆంగ్ల భాషలో 5 పదాల చేత అక్షరాల చేత చెప్పబడిన ఒక్క విషయంతో సాధ్యమవుతుంది. That 5-letter word is FAITH. ఇది విశ్వాసము. విశ్వాసము. Amen. ఆమేన్. It is through faith you receive this power. విశ్వాసము చేతనే మీరు ఈ శక్తిని పొందుకుంటారు. It is not to be seen by the carnal eyes. మన We can put నేత్రాలతో off that light. చూడగలిగింది కాదు. Hallelujah. Amen. ఆమేన్. So there is only, if you want God's promises to be fulfilled in your life, I want you to read first 2 Corinthians chapter 1 verse 20. దేవుడి ప్రమాణాలు మన జీవితంలో నిర్వర్తించబడాలంటే 2 కొరింథీయుల అధ్యాయం 1:20వ వచనాన్ని చదవండి. Let's do it quickly. దేవుని వాగ్దానములు ఎన్ని అయినను అన్నియు క్రీస్తునందు అవునట్టుగానే ఉన్నవి గనుక మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన నిశ్చయములున్నవి. So no matter what God has made promises to you, all in him are yes, all in Christ are yes, and you need to say amen to that. అయితే దేవుడు చేసిన ప్రతి ఒక్క విషయము మన కోసము ఉంది. దేవుడు చెప్పిన ప్రతిదీ ఆమేన్ yes అనే చెప్పి ఉన్నారు. దానికోసం మనం అంగీకరించగలగాలి. Hallelujah. Yes in Christ, and so through him the amen is spoken by us for the glory of God. యేసు ప్రభులో అవును అని చెప్పిన విషయము దేవుడి మహిమార్థమై మన ద్వారా ఆమేన్ అని చెప్పబడి ఉంది. Do you trust God for him to fulfill his word through your life? మీ జీవితంలో దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని నిర్వర్తించాలి, పూర్తి చేయాలని మీరు విశ్వసిస్తున్నారా? Yes. అవునా? God can fulfill it. దేవుడు అది చేయగలడు. If you say amen, then you can move further. It is your faith, that little faith that we have, mustard seed sized faith, that is more than enough to conquer mountains. పూర్తి విశ్వాసంతో ఆవగింజంత విశ్వాసంతో కూడా మీరు ఆమేన్ చెప్పగలిగితే పర్వతాలను కూడా మీరు అధిగమించొచ్చు. Hallelujah. There is only one problem here. ఇక్కడ ఒకే ఒక సమస్య ఉంది. అయితే To get this power from God, you have to give up all of your power and selfish desires. అయితే దేవుడి శక్తిని మీరు పొందుకోవాలంటే ఇది ఒకటే షరతు, మీ పూర్ణ శక్తిని వదిలేసి మీ స్వార్థపూరితమైన వాంఛలను వదిలేయాల్సి ఉంటుంది. And it can only be given and used for God's purposes. ఈ శక్తి కూడా మీకు దేనికోసం ఇవ్వబడి ఉంది అంటే దేవుడి యొక్క చిత్తము, దేవుడి క్రియల కోసం వాడడానికే. Amen. It is according to his word. అది ఆయన వాక్యం ప్రకారముగా. Amen. Amen. So therefore,
to be consistent vessel for this power of God, it will cost you everything. అయితే దేవుడి యొక్క సమర్థవంతమైన పాత్రగా ఆయన శక్తిని తీసుకునేలాగా ఉండాలంటే మీరు సమస్త మూల్యాన్ని చెల్లించాల్సిందే. నేను కొంచెం ఇస్తాం ప్రభువా, I'll give you a little, కొంచెం పెట్టుకుంటాను I'll ప్రభువా. keep some with me. నా శరీర ఆశలు నా కోసం పెట్టుకుంటాను ప్రభువా. I have so many self desires also, నీ Lord. ఆశలు నీ చిత్తం నా జీవితంలో నెరవేర్చునుగా. Let your desires and plans also in my life be fulfilled. అట్లా జరగదు. It doesn't happen that That's way. why he cannot manifest himself through our life. అందుచేతనే మన జీవితం ద్వారా ఆయన బయలుపరచడు. You need to be single minded. ఏక మనసుతో ఉండాలి మీరు. Amen. Amen. You need to be focused on him. దేవుడి పైనే మీ ఏకాగ్రత ఉండాలి. Your only desire will be to exalt Jesus through your life, not yourself. మీ ఒకే ఒక వాంఛ మీ జీవితం ద్వారా యేసుక్రీస్తుకు మహిమ చెల్లించాలనుకోవాలి, మీరు మహిమ పొందడం కాదు. Hallelujah. Hallelujah. The kingdom of God is not stardom. ఎందుకంటే దేవుడి యొక్క రాజ్యం అనేది మీకు ఘనతను తేవడానికి కాదు. Hallelujah. It is to bring glory to the Father, Son, and the Holy Spirit. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి మహిమను So చెల్లించడానికి that power is given to such vessels. ఆ శక్తి అటువంటి పాత్రలకే ఇస్తాయి. Amen. Amen. Hallelujah. We cannot balance between two worlds. రెండు ప్రపంచాల పైన మనము అధిగమించలేము. Amen. Hallelujah. You want total power and authority? మీకు పూర్తి శక్తి మరియు అధికారం కావాలా? I just gave you an example of a policeman. ఇందాకే చెప్పినట్టుగా ఒక పోలీస్ వాడి ఉదాహరణ నేను చెప్పినట్టు, According to his badge, his authority is known. According to that, the power is utilized. ఆయనకున్న స్థాయి ప్రకారంగా ఆయనకు శక్తి ఉంది, అధికారం కూడా ఉంది. Is there anything 50-50 in that? ఇందులో సగం సగంగా ఏమైనా ఉన్నాయా? No. When a position is given to a person, it's given completely. ఒక స్థాయి ఒకరికి ఇవ్వబడి ఉంది అంటే అది పరిపూర్ణంగా ఇవ్వబడింది అంతే. Hallelujah. Hallelujah. If he exercises that power in a wrong way, what happens? ఆ అధికారాన్ని కనుక దుర్వినియోగపరిస్తే ఏమవుతుంది? That person would be in trouble. ఆ వ్యక్తి సమస్యలలో వెళ్ళిపోతాడు. And so it is in the spirit realm as well. అదే వాక్యంలో కూడా వర్తిస్తుంది. So the Spirit of God, when He uses you, you need to be the vessel, a yielding vessel of the Holy Spirit. అయితే దేవుడి యొక్క ఆత్మ మిమ్మల్ని వాడుతున్నట్లయితే ఒక పవిత్రమైన పాత్రగా మీరు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. Amen. Amen. You need to yield yourself to the Lord. మిమ్మల్ని మీరు దేవుడికి అర్పించేటట్టుగా అభివృద్ధి చెందాలి. What the Lord says, you should be more than willing with a heart of gratitude to do that. దేవుడు ఏదైతే చేయాలని అంటున్నాడో పూర్ణ మనసుతో కృతజ్ఞతతో చేయగలగాలి. Hallelujah. Hallelujah. There's a very amazing and an incredible statement that Jesus made. అయితే ఇది ఒక మహోన్నతమైన ఒక మాట దేవుడు చెప్పింది. After his resurrection, he just before the ascension to heaven, Jesus Christ said in Matthew chapter 28 verse 18, he says, all authority in heaven and on earth has been given to me. అయితే పునరుద్ధరణ తర్వాత పరలోకానికి వెళ్ళిపోయే ముందు దేవుడు తన శిష్యులతో అక్కడ ఉన్న వారితో చెప్పిన మాట ఇది. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం 18వ అయితే యేసు వారి యొద్దకు వచ్చి పరలోకమందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడి ఉన్నది. ఆమేన్. Jesus said, some authority is given to me. యేసు ప్రభు చెప్పాడా కొంతవరకే నాకు అధికారం ఇవ్వబడి ఉందని? No? What is written in your Bible? సర్వాధికారము. ఎవరు బైబిల్ పట్టుకొచ్చారు? కొంచెం బైబిల్ తెరవండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. You can open your e-Bibles as well. All authority is given. Amen. Amen. Jesus didn't say a little authority my Father gave. This statement, it's a very incredible statement. It is written on earth and in the universe as well, in heaven as well. ఆమేన్. సర్వాధికారము అంటే సమస్తం పైన అధికారము, కొన్నిటి మీద ఉంది కొన్నిటి పైన లేదు అని కాదు. భూలోకంలో పరలోకంలో ఉన్న సమస్తం పైన ఆయనకు అధికారం ఉన్నది. Note the word all. సమస్తము సర్వాధికారము అనే పదాన్ని He did not say some authority or most authority. He said all authority. ఆయన కొంతవరకు చాలా వరకు అనలేదు కానీ సర్వాధికారము. In other words, there is no authority or power in the entire universe that the Father has not given over to His only begotten Son. ఇంకా ఏమైనా చెప్పాలి అంటే తండ్రి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ లోకంలో ఉన్న తండ్రి దేవుడు. తండ్రి దేవుడు ఉన్నారో ఈ లోకంలో ఉన్న దేనిపైనను అధికారం లేనట్లుగా ఆయనకు నియంత్రణ లేదు. సంపూర్ణ అధికారం తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుణ్ణి ఇచ్చి ఉన్నాడు. కంప్లీట్ అథారిటీ కేమ్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ గాడ్ టు ద సన్. ఆమేన్. ఆమేన్.
He didn't say, these statements made by Jesus are not made by anybody on this earth ఈ లోకంలో and will never be made also. యేసు ప్రభు చెప్పిన ఈ మాటలు ఇంకెవరు చెప్పలేదు, చెప్పబోరు కూడా. Amen. ఆమేన్. The Son has it all. కుమారుడికి సమస్తం పైన అధికారం ఉంది. Jesus has all power, all authority. యేసు ప్రభువుకు సర్వశక్తి, సర్వాధికారం ఉన్నది. God gave it all to his Son. తండ్రి దేవుడు కుమారుడికి సమస్తాన్ని ఇచ్చాడు. If the world only understood all the authority and the power in the hands of the resurrected Son of God, it would no longer mock or be flippant towards him like how his followers are. ఈ లోకానికి కానీ తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడికి ఇచ్చిన ఈ శక్తి గురించి అనుగ్రహము ఆలోచన ఉన్నట్లయితే యేసు ప్రభు పైన సూటిపోటి మాటలు మాట్లాడేది కాదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The children of God, the followers of God, they wouldn't flip, they wouldn't turn their backs on Jesus if they would understand what power and authority is there in the name of Jesus. ఈ శక్తి అధికారం యేసు నామములో ఉన్నది తెలుసుకున్నట్లయితే యేసు ప్రభువుని వెంబడించే వారు వెనుతిరుగరు. Amen. ఆమేన్. He is a very zealous God. He moves. When he moves in fire. చాలా శక్తివంతమైన దేవుడు, ప్రేమించేవాడు. ఆయన కదిలినప్పుడు అగ్ని వలె The కదులుతాడు. demons begin to tremble at his name. దయ్యాలు కూడా ఆయన నామంలో భయపడతాయి. Hallelujah. Hallelujah. But sometimes children of God think that there is a greater power than him, which is a fallen power and which never works. కొన్నిసార్లు దేవుడి కుమారుడిగా వేరే వాళ్ళు కూడా, లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అపవాది క్రియలలో పడి దేవుడికి అంత శక్తి లేదేమో అని కూడా అనుకుంటారు. Every witchcraft power has to flee in the name of Jesus. ప్రతి అపవాది పని కూడా యేసు నామంలో పారిపోవాల్సిందే. It goes back to the source where it came from. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. It has to go back because the name of Jesus itself is so powerful that it uproots the works of the enemy and it exposes it all. ఎందుకంటే యేసు అనే నామంలోనే ఆ శక్తి ఉన్నది. పునాదుల నుంచి కదిపివేసి అపవాది పనులను నశింపజేస్తుంది. That's why you need the eyes of the Holy Spirit. You need the guidance of the Holy Spirit. He will properly and very precisely guide you where the work of the enemy is happening so that you can eradicate it. అందుచేతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క నడిపింపు కొరకై ప్రార్థించి ఆయన చూపుతో చూడగలగాలి ఎక్కడ అపవాది క్రియలు జరుగుతున్నాయో అక్కడ వెళ్ళి మీరు ప్రార్థన చేసేటట్లుగా It is not through these carnal eyes but the eyes of the Spirit of God. ఈ లోకంలో ఉన్న నేత్రాల ద్వారా కాదు కానీ దేవుడు ఇచ్చే ఆధ్యాత్మిక నేత్రం ద్వారా ఇది It సాధ్యమవుతుంది. is your relationship with the Spirit of God who is in you. మీ ఆత్మలో దేవుడు ఉన్న ఆ ఆత్మతో ఉన్న సత్సంబంధాన్ని బట్టి ఇది ఉంటుంది. That's why knowing the Holy Spirit God is very important for you. అందుచేతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని తెలుసుకోవడం అంత ముఖ్యం మీకు. Amen. Amen. Hallelujah. Living in the fruit and operating in the power are two different things. ఆ ఫలములో జీవించడానికి మరి శక్తిలో పని చేయడానికి రెండు విభిన్నమైన విషయాలు ఇవి. The fruit of the Spirit helps you to make it to heaven. ఆత్మ యొక్క ఫలము పరలోకానికి చేరుకోవడానికి మార్గం The ఇస్తే, power of the Holy Spirit draws the people of God and draws them to worship Jesus. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క శక్తి జనులను దేవుడిని ఆరాధించడానికి నడిపిస్తాయి. పండుకునే వారు అందరూ హల్లెలూయా చెప్పండి. Praise the Lord. Hallelujah. All are active in the house of God. Praise Jesus. Let's give a clap for all of us are active. Hallelujah. So God gave it all to his son. అయితే తండ్రి సమస్తాన్ని తన కుమారుడికి ఇచ్చాడు. A question for you. మీ అందరికీ ప్రశ్న, Where did Jesus get his power? యేసు ప్రభు ఆ శక్తిని ఎక్కడి నుంచి పొందుకున్నాడు? From the Father. తండ్రి దగ్గర నుంచి. Some may say because he was God. కొంతమంది చెప్పొచ్చు ఆయన దేవుడు గనుక. But he had humbled himself to become a man like us. కానీ తనను తాను తగ్గించుకొని మనలాగా ఒక సామాన్య మనుషుడిగా ఆయన మారాడు. He laid aside his deity. It's written in Philippians chapter 2 verses 6 to 11. We'll read it quickly. ఆయన స్థలం ఆయన వదులుకున్నాడు. Philippians ఫిలిప్పీయుల గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 6 నుంచి 11 వచనాలు. ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు గాని మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను. మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడిగా కనబడి మరణము పొందునంతగా అనగా శిరోమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపిన వాడై తన్ను తాను తగ్గించుకొనెను. అందుచేతను పరలోకమందున్న వారిలో గాని భూమి మీద ఉన్న వారిలో గాని భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో గాని ప్రతివారి మోకాలును యేసునామము నొందునట్లు ప్రతివారి నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఒప్పుకున్నట్లును దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి
ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించెను. Amen. Hallelujah. This same God, this same great God, he left his authority aside, he left his throne aside, he took the form of flesh, he came to this earth. అదే దేవుడు అంత ఉన్నతమైన వాడు, ఆయనకున్న శ్రేష్టమైన స్థలాన్ని వదిలి ఈ లోకంలో మన కోసమై వచ్చి ఉన్నాడు. Same flesh like how you and I have. మీకు నాకు ఉన్న అదే శరీరము, అదే మాంసము. Hey, tell your neighbor, I got the same flesh, man, like పొరుగు yours. వారికి చెప్పండి, మీలాగే నాకు మాంసం ఉంది అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's very important sometimes to know that. చాలా ముఖ్యం ఇది తెలియదు. Because we look at each other in different ways. ఒకరినొకరం ఇంకెన్నో భేదభావాలతో చూస్తూ ఉంటాం. Don't know what thought patterns are prefed in the mind. మీకు ఎలాగేది అర్థమైందో నాకు తెలియదు. The Lord, he does, he reverses our thought pattern actually. దేవుడు మనం ఆలోచించే క్రమాన్ని కూడా మార్చగలడు. He wants us to reprogram it according to his word. ఆయన చిత్తానుసారంగా వాక్యానుసారంగా మనం ఆలోచించాలని కోరుతున్నాడు. Amen. Amen. The same Jesus whom we are talking about lived in the same flesh and he received the same power through the Spirit of God. అయితే మనం మాట్లాడుతున్న అదే యేసు ప్రభువు మనలాగానే శరీర రూపంలో బ్రతికినప్పటికీ దేవుడి యొక్క శక్తిని ఆయన శరీరంలో పొందుకున్నాడు. In his earthly state, he had to receive the same power like how you and I would get it. లోకంలో ఉన్న మనలాగానే అదే స్థాయిలో జీవించి మీరు నేను పొందుకొనులాగానే ఆయన ఆ శక్తిని So పొందుకున్నాడు. where did he receive the power from? అయితే ఎక్కడి నుంచి ఆ శక్తిని పొందుకున్నాడు? From the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నుంచే. Where do you receive your power from? మీకు ఎక్కడి నుంచి ఆ శక్తి దొరుకుతుంది? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నుంచే. Hallelujah. Hallelujah. When you're telling that name, also trying to understand the meaning behind that name. మీరు ఆ నామాన్ని ఉచ్చరించేటప్పుడు ఆ నామం యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకొని ఉచ్చరించండి. Jesus has a name. యేసు You and I ప్రభువుకు have a నామం ఉంది. name. మీకు నాకు పేరుంది. Same way his spirit has a name, Holy Spirit. అదే తీరుగా ఆ ఆత్మకు కూడా పేరుంది, పరిశుద్ధ ఆత్మ. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So remember, we humans are finite and God is infinite. అయితే తెలుసుకోండి, మనుషులకు ఒక సరిహద్దు ఉంది, దేవుడు సరిహద్దు లేనివాడు. Amen. Amen. Our finite minds cannot understand everything about infinity. మనకు నియంత్రింపబడిన ఆలోచన ఉంది గనుక నియంత్రణ లేని దేవుడి యొక్క అద్భుత క్రియలను అర్థం చేసుకోలేదు. Amen. Our finite minds cannot understand everything that is infinite. పరిమితి కలిగిన మన ఆలోచన పరిమితి లేని దేవుడి గొప్పతనాన్ని సమస్తం అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు. Only what is revealed to us we can understand. మనకు ఏదైతే బయలుపరచబడి ఉందో అది మాత్రమే అర్థమవుతాయి. నేను అనుకుంటాను దేవుడు ఇట్లనే ఉంటాడంటే ఇట్లనే ఉంటాడు. I would imagine God is like this and God will be like ఒక that. డబ్బాలో ఒక ఫోటోలో ఎక్కడో పెట్టి చెట్టు మీద అట్లా అనుకుంటే అట్లనే ఉంటాడు. In a box, in a photo or on a tree, if I see God, he will be like that only. But here we are talking about a God who is infinite, who operates in the Spirit. కానీ ఇక్కడ మనం పరిమితి లేని దేవుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఆత్మ రూపంలో పనిచేయువాడు. Amen? Amen. Because his words are words of spirit and they are life. ఎందుకంటే ఆయన మాటలు జీవము కలిగిన మాటలు. I am speaking about powerful words of the word of God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క శక్తివంతమైన మాటల గురించి If you want the power of God, you should read the word of God. దేవుడి యొక్క శక్తి మీకు కావాలి అంటే దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని మీరు If you చదవాలి. keep going to this channel, that channel, nothing you will get. ఇక్కడ అక్కడ అని వెతుకుతూ ఉంటే మీకు ఏది దొరకదు. Hallelujah. You need to get back to the word of God. దేవుడి వాక్యం దగ్గర తిరిగి Get back to చేరుకోవాలి. your knees. మీ మోకాళ్ళ పైన తిరిగి రావాలి. And it's not only prayer with the word of God. This works actually like a coal that is to be put into the fire and it ignites more and more fire. ప్రార్థన అంటూ ఉండడం మాత్రమే కాదు, వాక్యం అనేది ఎలాగంటే ఒక రైలు పరిగెత్తడానికి బొగ్గును ఎలాగైతే వేస్తారో ఆ తీరుగా ఇది ఒక పోషణం లాగా ఉంటుంది. Amen. ఆమేన్. So if we would have known everything like how Jesus knew everything, we would be God. యేసు ప్రభులాగా సమస్తం మనకు తెలిసిపోయి ఉండింది అనుకోండి, మనమే దేవుళ్ళమై ఉండేవారమేమో. And I don't think we have that qualification also to be like that. అంతటి అర్హత మనకుందని నేను అనుకోను. Jesus lived a sinless life. There are many things about him we know. యేసు ప్రభు పాపరహిత జీవితాన్ని బ్రతికి ఉన్నాడు, అది మనకు తెలుసు. Hallelujah. So there's an authority given to a believer. అయితే అధికారం ఒకటి ఒక విశ్వాసికి ఇవ్వబడి ఉంది. Can I see the hands of believers? విశ్వసించే వారి చేతులు చూడొచ్చా? అంటే సగం బిలీవర్ ఉంటుంది ఒక్క చేతు. Hallelujah. హల్లెలూయా.
We all are 100% believers of Lord Jesus Christ. 100% మనం యేసు ప్రభుని విశ్వసించే విశ్వాసులమే. Amen. Amen. So one of the most important but least understood truths in the Bible is the authority that it gives to us. చాలా తక్కువగా మందికి తెలిసి మనకు గ్రహించాల్సిన విషయము యేసు ప్రభు విశ్వాసికి ఇచ్చిన అధికారము. Authority means delegated power to the believers in Christ. అధికారము అంటే క్రీస్తులో విశ్వసించే వారికి ఇవ్వబడిన ఒక శక్తి. అధికారము, Delegated power. ఇవ్వబడింది, నియంత్రించి ఇవ్వబడింది, మీరు Amen. చేయండి అని ఇచ్చింది. Hallelujah. Can I ask you అడగొచ్చా మిమ్మల్ని question? ఒక ప్రశ్న? What is delegated power? వేరు చేసి ఇవ్వబడిన శక్తి అంటే ఏంటి? ఒక ప్రతినిధిగా ఇవ్వబడిన శక్తి. Amen. Amen. Sister said it. Not your own power, but it is given by someone to you. మీ సొంత శక్తి కాదు కానీ ప్రతినిధి రూపంలో ఇంకొకరి చేత మీకు ఇవ్వబడింది. You and I are positioned as a believer because we believe in the Lord Jesus Christ. మీరు నేను విశ్వాసులుగా పిలువబడి ఉన్నాము అంటే యేసు ప్రభుని నమ్ముతున్నాం గనుక. And you have received the Holy Spirit, but you don't know the authority that you have within you. మీకు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పొందుకున్నప్పటికీ మీలో ఉన్న ఆ అధికారం ఏంటి అని మీకు తెలియదు. It's like a will that was written for you thousands of years ago, and you didn't know where that will was till today. You didn't open the will of God in your life. అది ఎలాగంటే 1000 సంవత్సరాల క్రితము మీకోసం ఒక అమూల్యమైన వీలునామా రాసి ఉంది. ఆ వీలునామా ఎక్కడుందో ఏముందో తెలియకపోవడమే. That happens when you don't open your Bible. అది ఎప్పుడవుతుంది అంటే బైబిల్ తెరవనప్పుడు. Hallelujah. If you open your Bible, you will know the will of God, you will know the call of God in your life. బైబిల్ని కానీ తీసి చదివినట్లయితే దేవుడి యొక్క చిత్తము, దేవుడి యొక్క పిలుపు ఏంటి అని మీకు అర్థమవుతుంది. So there is a delegated power that comes along with the authority. అయితే ప్రతినిధిగా మీకు ఇవ్వబడిన శక్తితో పాటు ఒక అధికారం కూడా ఉంది. If you believe and you act upon it. మీరు విశ్వసించి ఆ క్రమముగా మీరు పని చేసినట్లయితే. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. When you hear that a person is in the hospital, for example, మీరు ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి ఒక హాస్పిటల్లో ఉన్నారని విన్నట్లయితే what do we do? ఏం చేస్తాము? వింటామా? ఫస్ట్ ఎంక్వైరీ చేస్తాం ఏం జరిగిందని. వెళ్ళి చూస్తాము, ప్రేయర్ చేస్తాము. ఈ రోజుల్లో ఆన్లైన్ ప్రేయర్ కూడా అవుతుంది. ప్రేజ్ గాడ్, ఆన్లైన్ దేవుడు లేడు అట్లా. డైరెక్ట్ నేను నీకు కాల్ చేస్తా కొంచెం సేపులో మనం ప్రార్థనలో. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ గాడ్, గాడ్ ఇస్ నాట్ ఆన్లైన్. ఆయన పర్సనల్గా వచ్చి కలుస్తాడు మనల్ని. ఆమేన్. మీట్స్ us personally. హల్లెలూయా. We should go and pray for that person who is not keeping well in the hospital. ఎవరైతే ఒక వైద్యశాలలో ఆరోగ్యం బాగలేక ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన Who చేయాలి. does that? ఎవరు చేస్తారు అది? ఓన్లీ పాస్టర్. పాస్టర్లు మాత్రమే. ఓన్లీ పాస్టరే చేయాలి. మనం ఎందుకు వెళ్ళాలి? ఉన్నారు కదా పాస్టర్, ఆయన వెళ్తారు. Why should I go and pray? Only pastor will go and pray. అవునా? No, it is meant for all of us. ప్రతి ఒక్కరికి ఇది వర్తిస్తుంది. Amen. Amen. You can go and pray for the ones who are not sick. ఎవరైతే అనారోగ్యంగా లేరో వారి కోసం కూడా మీరు వెళ్ళి ప్రార్థన చేయొచ్చు. Some of us got it, some didn't get it. కొంతమందికి ఆయన చెప్పేది అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. You need to go and pray for the ones who are sick. ఎవరైతే అనారోగ్యంగా ఉన్నారో వారికి కూడా మీరు వెళ్ళి ప్రార్థన Amen. Continually pray for their healing. వారి స్వస్థత కోసం ప్రార్థన Pray చేయండి. till you see that healing power of Christ working through you. దేవుడి యొక్క శక్తి వారిపైన Don't పనిచేసేలా give up ప్రార్థన till చేయండి. you see the power of Christ working through you. మీ ద్వారా దేవుడి యొక్క శక్తి పనిచేసేదాకా ప్రార్థన చేయండి. Amen. Amen. It doesn't happen when you sit at home. ఇంట్లో కూర్చుంటే ఈ పని జరగదు. You need to keep doing it. చేస్తూనే ఉండాలి. Amen. Amen. Personal time with the Lord, that's another thing, but doing the work for the Lord, you need to be on the move. దేవుడితో వ్యక్తిగత సమయం ఒకటి, మీరు దేవుడి కోసమే పని చేయగలగడం ఒకటి. Hallelujah. Hallelujah. Jesus told it to his disciples. యేసు ప్రభు తన శిష్యులకు చెప్పిన In మాట. Luke chapter 10, verse 19. లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో What did he say? ఏం చెప్పాడు ఆయన? ఇదిగో పాములను తేళ్లను త్రొక్కుటకును శత్రువుల బలవంతుడి మీదను మీకు అధికారం అనుగ్రహించి ఉన్నాను, ఏదియు మీకెంత మాత్రమును హాని చేయదు. Amen.
He says, I have given you authority, the Greek word for exousia, to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power. That is the Greek word dunamis. That is the dynamite power that's living on the inside of you, to trample down the enemy, and nothing shall by any means harm you, it says. ఆమేన్. చర్చ్ బెల్ కూడా కొడుతుంది ఇక్కడ. హల్లెలూయా. వాక్యం చదవగానే చర్చ్ బెల్. హల్లెలూయా. పాము తేలను తొక్కివేయడానికి శక్తి, అపవాదిని జయించడానికైనా అధికారము ప్రతిదీ దేవుడు ఇచ్చున్నాడు. ఏదిను మనకు హాని చెయ్యదు అని. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అసలు ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్స్ వస్తున్నాయి ఈ మధ్య. Praise God. So when he says all of the powers of the enemy, the serpents, the scorpions, and all of the powers of the enemy, he's saying you have power over Satan and all of its demons. అపవాది శక్తులు అని ఇక్కడ చెప్తున్నప్పుడు పాము, తేళ్లు, విషపూరితమైన జంతువుల నుంచి కూడా అపవాది పైన మీకు అధికారము, శక్తి ఉంది అని. So believers have been granted that authority and upon all of them. అయితే విశ్వాసులకు వీటన్నిటిపైన కూడా నియంత్రించగలిగిన అధికారం ఉన్నది. If you believe, say amen. ఆమేన్. Amen. When time comes, exercise your authority, ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ అధికారాన్ని వినియోగించండి. because your faith will be tested. ఎందుకంటే మీ యొక్క విశ్వాసం కూడా If పరిశీలింపబడుతుంది. you really want to stand for Jesus, your faith will be tested. యేసు ప్రభు కోసం మీరు నిలబడాలనుకుంటే మీ విశ్వాసాన్ని కూడా పరిశీలిస్తారు. Hallelujah. Hallelujah. You have to receive that victory over Satan. అపవాది పైన ఆ విజయాన్ని మీరు పొందుకోవాలి. Jesus received that victory and is given it to you. యేసు ప్రభు ఆ విజయాన్ని పొందుకొని మీకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. What are you doing with this key that Jesus has given to you? యేసు ప్రభు మీకు ఇచ్చిన ఆ తాళం చేత మీరు ఏం చేస్తున్నారు? Are you using it or keeping it safe in the locker? అది వాడుతున్నారా లేదా భద్రంగా ఎక్కడైనా బీరువాలో పెట్టి ఉన్నారా? చాలా ప్రశస్తమైనది వాక్యము, అసలు వాడొద్దు. That's the most precious thing, the word of God. I should not be using it. Hallelujah. Hallelujah. If you use, it will multiply. అది వాడినట్లయితే అది అధికంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. Amen. Amen. 30, 60, 100 fold. 30, 60, 100 అంతలుగా Let it grow in your heart. మీ హృదయంలో అది Let ఎదుగును the గాక. word of God grow in you. దేవుడి యొక్క వాక్యం మీలో ఎదుగును గాక. Hallelujah. How long will we be like infants drinking milk? ఎంతకాలము ఆ పాలు తాగే పసివాళ్ళ వల్లే మనం ఉంటాం? Grow up, the Bible says. ఎదగండి అని చెప్తుంది. Arise, the Bible says. లేచి నిలబడండి అని Stand చెప్తుంది. up, the Bible says. నిలబడండి. Amen. Amen. We need to stand for Jesus. It's high యేసు time. ప్రభు కోసం నిలబడాలి. సమయం వస్తుంది. Stop sitting and being comfortable in your places. Move out of your comfort zone and reach out for Jesus. మీరు నెమ్మదిగా ఉన్న స్థలంలో ఉండడం కాదు, దేవుడి కోసం మీరు ఏదైనా పని చేయగలగాలి. Hallelujah. The world and individuals, their lives would be totally different if believers understood and exercised this authority of defeating the works of the enemy. విశ్వాసులకు ఇది అర్థమై అపవాది క్రియలను కానీ నాశనం చేయగలిగితే ఈ లోకం వేరేగా ఉంటుంది. Satan and its demons and his demons acting through the wrong choices that people make. అపవాది మరియు సాతాను చేసే ఒక పని ఏంటి అంటే మనుషులు ఎంచుకునే తప్పైన ఎంపిక. When they make a choice not to stand for the word of God, they are standing for the enemy. ఎప్పుడైతే వారు దేవుడి కోసం నిలబడకూడదు, దేవుడి వాక్యానుసారంగా బ్రతకూడదు అని నిర్ణయించుకుంటారో అపవాది కోసం And నిలబడతారు. that is how evil enters and causes quarrels, causes discomfort and no peace. అట్టి తీరుగానే అపవాది అక్కడికి వచ్చి అన్ని సమస్యలు, ఇబ్బందులు, గొడవలు పెట్టి. Hallelujah. So when one has received and delegated with the power of the Holy Spirit, you need to move in the Spirit of God. ఒకవేళ మనము ఆ ప్రతినిధి తత్వంతో దేవుడి యొక్క శక్తిని పొందుకున్నట్లయితే ఆత్మ నడిపింపు ప్రకారంగా ముందుకు వెళ్ళగలగాలి. Jesus also said in Acts chapter 1 verse 8, you will receive power. అపోస్తుల కార్యం 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం ప్రకారంగా దేవుడు చెప్పిన మాట, మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు అని. Greek word is, దునామస్. and what's the meaning of dunamis? డైనమైట్. Dynamite. So you have received that dynamite. అయితే ఆ శక్తిని మీరు పొందుకొని ఉన్నారు. That dynamite, that dynamic power of Christ is living on the inside of you. ఆ పేలుడు పదార్థం ఏదైతే ఉందో దేవుడి యొక్క శక్తి మీలో అంతగా ఉంది. If you believe, say amen. నమ్మినట్లయితే ఆమేన్ చెప్పండి. Hallelujah.
Hallelujah. So when the Holy Spirit comes on you, you shall receive the dunamis. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ పైన వచ్చినప్పుడు ఆ శక్తిని మీరు స్వతంత్రించుకుంటారు. Now remember one thing, he said, you will receive. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, మీరు పొందుకుంటారు. There is no second thought in that. రెండవ మాట లేదు. Only one word, you will receive. ఒకే ఒక్క మాట, మీరు పొందుకుంటారు. Amen. He was speaking to his followers then, he's been speaking to his followers since then, and he's speaking to us today now. ఆయనను వెంబడించే వారితో అప్పుడు మాట్లాడాడు, ఈ రోజు కూడా ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. He said that this same power he he used it, and his followers used it, and will continue to use it. You also have to be a part of that great plan. ఆయన చెప్తున్న అదే శక్తి ఆయనను విశ్వసించిన శిష్యులకు విశ్వాసులకు వర్తించింది. మీరు కూడా ఈ రోజు అదే శక్తిని స్వతంత్రించుకొని తీసుకొనగలరు. అయితే దేవుని గొప్ప ప్రణాళికలో పాల్గొందామా, లేకపోతే మన చిన్న చిన్న ఆలోచన బట్టి చిన్న ప్రణాళికలో So పాల్గొందాం? should we participate in God's vast plan, or should we be owning our own thought process? Hallelujah. Adapt to the guidance of the Holy Spirit. దేవుడి యొక్క నడిపింపు ప్రకారంగా మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోండి. Choose to make that choice today and now. ఈ రోజే ఆ ఎంపికను మార్చుకోండి. You need to change. You'll have to undo some thought patterns in your own life. కొన్ని పద్ధతులను మీరు మీ జీవితంలో మార్చుకోవాలి. Are you willing for a change? మీరు ఇష్టపడుతున్నారా ఈ You మార్పుని? need to change. మీరే మారాలి. Amen. ఆమేన్. God is not the one who will change. దేవుడు కాదు మారిపోయేవాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. The more you change, the more you are becoming like him. ఎంతగా మీరు మారుతున్నట్లయితే అంతలా దేవుడిలాగా మీరు మారుతున్నారు. So what's the main purpose of this power? అయితే ఈ శక్తి యొక్క ప్రథమ ఉద్దేశం ఏంటి? Jesus made it clear in Acts chapter 1 verse 8. యేసు ప్రభు చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన మాట అపొస్తలుల కార్యం 1వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో, He said, you shall receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and to all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీదకు వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశంలో ఎందెంతటను భూదిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులై ఎందురని వారితో చెప్పాను. Amen. So what do you do with this power? ఈ శక్తితో మీరు ఏం చేస్తారైతే? సాక్షులుగా ఉండగలగాలి. ఇంకా ఎవరు చెప్పట్లే. దేవుని ప్రేరేపణ రావాలి లోపటి నుంచి. హల్లెలూయా. అప్పుడే నేను మాట్లాడతాను. God should make you speak from your inner heart. The purpose of this power given to you is for you to be a witness. ఈ శక్తి యొక్క ప్రథమ ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే లోకం మొత్తానికి మీరు ఒక సాక్ష్యము చెప్పేటట్టుగా If you are being a witness, you are guided by the Holy Spirit. మీరు ఒక సాక్షులుగా ఉన్నారు అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి చేత Or నడిపింపబడతారు. inspire yourself to become a witness for Jesus. లేదా యేసు ప్రభు కోసం ఒక సాక్షిగా మారాల్సిన సమయం ఇది. Amen. And today is that day and the time that Jesus is giving to you. ఇదే ఆ రోజు, ఇదే ఆ సమయం యేసు ప్రభు మీకు ఇచ్చేది. Amen. Amen. Jesus made it his primary purpose. యేసు ప్రభు తన ప్రథమ ఉద్దేశంగా దీన్ని మార్చారు. Wherever he went, he witnessed. ఎక్కడ ఆయన వెళ్ళినప్పటికీ అది సాక్ష్యంగా Whoever he touched, their lives became a witness. ఎవరినైతే ఆయన ముట్టాడో వారి జీవితం సాక్ష్యంగా మారింది. Today, your life, my life is touched by the Spirit of God. You and I are the witnesses of his power. ఈ రోజు మీ జీవితం నా జీవితం దేవుడి చేత ముట్టబడింది. మీరు నేను ఒక సాక్ష్యాలుగా ఉన్నాము. Amen. Amen. So we must always remember that the power is not for our own selfish purposes, but it is for his purpose, for Christ's అయితే purpose. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మన స్వార్థపూరితమైన ఉద్దేశాల కోసం ఈ శక్తి కాదు కానీ దేవుడి యొక్క చిత్తానుసారము. Remember that his purposes are always good. గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడి యొక్క చిత్తము చాలా గొప్పది. Amen. Luke chapter 19 verse 10. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయం 10వ వచనము. The Son of Man came to seek and to save that was lost. నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చినని అతనితో చెప్పాను. Amen. Hallelujah. Who are the lost in this world? ఎవరు ఈ తప్పిపోయిన వారు లోకంలో? You and me. మీరు నేనా? I am lost. నేను తప్పిపోయి ఉన్నానా? నేను తప్పిపోయానా? I was. Now I am found. తప్పిపోయి ఉండెను. Amen. So the world out there, those who don't believe in the Lord Jesus Christ, they are the ones who are lost.
అయితే లోకంలో ఎవరైతే యేసు ప్రభువుని ఎరగలేరో వారు తప్పిపోయిన వారు. They don't know God, Jesus as their personal savior. వారికి యేసు ప్రభువు వాళ్ళ సొంత రక్షకుడు అని తెలియదు. So when you see them that they are very well off to do, everything is good about them, but what about their end? What about their eternity? అయితే మీరు గమనించినట్లయితే వారు తరువాత ఏంటి, వారి అంతం ఏమిటి? Hallelujah. You need to think about all this. మీరు ఆలోచించాలి ఇవన్నీ. You need to share and be a witness for Jesus. మీరు పంచుకోగలగాలి యేసు ప్రభువుకు ఒక సాక్షులుగా. Hallelujah. And the Bible says in John 10:10, the thief comes not only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. అయితే యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో, దొంగతనమునకు హత్యను నాశనము చేయుటకు వచ్చును గాని మరి దేనికిని రాడు, గొర్రెలకు జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చి తినని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. If you are saved, say, I have life to the full. మీరు విశ్వసించి దేవుడి రక్షణను పొందినట్లయితే నాకు పరిపూర్ణమైన జీవితం ఉందని చెప్పండి. Be loud and clear. I have life to the full. నాకు పరిపూర్ణమైన జీవితం ఉన్నది. Amen. Amen. You have that same mighty God living on the inside of you. That's why that life is flowing in you. అదే ఉన్నతమైన దేవుడు మీలో ఉన్నాడు గనుక ఆ జీవం మీ నుంచి You are ప్రవహిస్తున్నది. going to the source of the power. ఆ శక్తి యొక్క మూలం దగ్గరికి మీరు వెళ్తున్నారు. Your power, your strength comes through that. మీ శక్తి, మీ యొక్క బలము అక్కడి నుంచి వస్తుంది. And his name is the Holy Spirit. ఆయన పేరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Hallelujah. And he came to give you life to the full, he says. ఆయన వచ్చింది మీకు జీవము పరిపూర్ణంగా ఇవ్వడానికి. Amen. So what the biblical truism in the life is the spiritual warfare that we face, and we find ourselves as the followers of the Lord Jesus Christ. అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న శక్తి ఏమిటి అంటే నిజ రూపంలో ఆధ్యాత్మికమైన పోరాటము మన జీవితం ద్వారా యేసు ప్రభుని వెంబడించే వారిగా ఎలా పోరాడాలి అని. If you are involved in a warfare, that's a good sign. ఒక యుద్ధంలో మీరు పాల్గొంటున్నారంటే అది మంచిదే. That means the enemy is against you. దాని అర్థం అపవాదికి That వ్యతిరేకంగా means మీరు you are a పోరాడుతున్నారు. threat to him. దాని అర్థం అపవాదికి మీ వల్ల నష్టం And కలుగుతుంది. if you think everything is at peace, అందరితో బాగున్నాను, నేను అందరితో బాగున్నాను, ఏం అవ్వట్లేదు, నాకు క్షేమంగా ఉన్నాను, And if that you is feel a that- wrong boat you are in. and if you feel that you are well and there is no quarrel with anybody, that also is a wrong boat. The peace of God comes upon you in the midst of trouble. దేవుడి యొక్క శాంతి మీకున్న సమస్యల మధ్యలో వస్తుంది. You can experience that peace through the unction of the Holy Spirit within you. ఆ శాంతి అనేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నివాసం నుంచే మీరు In the పొందుకుంటారు. midst of warfare, in the midst of the battle, ఆ you will యుద్ధము, find పోరాటము, that stillness of God. ఆ యుద్ధము పోరాటము మధ్యలో దేవుడి యొక్క స్థిరత్వాన్ని మీరు You will పొందుకుంటారు. find that stillness of the waters, living waters within you. ఆ జలధారలో ఉండే ఒక శాంతిలాగా మీరు మీలో You will పొందుకుంటారు. experience the presence of God around you. దేవుడి యొక్క అనుభూతిని మీ చుట్టూ మీరు చూడగలరు. Amen. The Apostle Paul used similar words. అపొస్తలుడైన పౌలు చెప్పిన ఇలాంటి మాటలే Galatians chapter 2 verse 20. గలతీయుల గ్రంథం 2వ అధ్యాయం Most of 20వ us వచనం. know it. నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను, ఇకను జీవించువాడు నేను కాను, క్రీస్తే నాయన జీవించుచున్నాడు. నేను ఇప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకున్న దేవుని కుమారుని యందలి విశ్వాసము వలన జీవించుచున్నాను. Amen. It is no longer I live, but Christ lives through me. నేను కాదు సజీవుడిగా ఉన్నది, నా ద్వారా క్రీస్తు జీవించి ఉన్నాడు. So if anyone sees you, do they see you in a religious way? అయితే మిమ్మల్ని ఎవరైనా చూసినట్లయితే మతపరంగా మిమ్మల్ని చూస్తారా, Or do they see Christ through you? లేదా మీలో క్రీస్తుని చూస్తారా? Because Jesus did not come to start a religion. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు మతాన్ని ప్రారంభించడానికి He came రాలేదు. to transform our lives. మన జీవితాల్ని మార్చడానికి He వచ్చాడు. came to build that relationship between our Father in heaven and between us. పరలోకంలో ఉన్న తండ్రికి మనకు ఒక అనుబంధాన్ని, సత్సంబంధాన్ని ఏర్పరచడానికి వచ్చి ఉన్నాడు. Are you getting it? అర్థమవుతుందా? Because Satan operates through religion. అపవాది మతం ద్వారా పనిచేస్తాడు. Jesus does not operate through religion. యేసు ప్రభు మతం ద్వారా పనిచేస్తాడు. Amen. So we are here to glorify Christ and to know Him personally, and that's why we operate through the Word of God and the guidance of the Holy Spirit. ఇక్కడ యేసు ప్రభువుని మహిమపరచడానికి వచ్చాము. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి ద్వారానే ఇది సాధ్యము. Hallelujah. Hallelujah. So what does it mean for you for being a witness? అయితే సాక్షిగా ఉండడము అంటే దాని అర్థం ఏంటి మీకు? So
Simple words, if you can say. What does it mean for you for being a witness for Christ? సామాన్యమైన భాషలో ఒక యేసు ప్రభు యొక్క సాక్షిని అని చెప్పాలి అంటే దాన్ని ఎలా చెప్తాం మనం? To be perfect, holy, yes. పవిత్రంగా ఉండడము, Inka. Your stand for Jesus in this world, యేసు ప్రభు కోసం నిలబడగలగాలి, showing love to others. ఇతరుల పట్ల ప్రేమతో వ్యవహరించడము, ఇతరులకు సహాయపడము. In short, allowing Christ to live through you. చిన్న ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే మన ద్వారా యేసు ప్రభు సజీవుడిగా ఉండడము. You are making Christ a reality in this present world. ఇప్పుడున్న లోకంలో యేసు ప్రభు అనేది ఒక సాధ్యమైన విషయంగా, నిజమైన రూపంగా And it చూపించగలడు. is possible for you to live like that only when you are moving in the guidance of the Holy Spirit and His Word. ఇది మీకు ఎప్పుడు సాధ్యము అంటే ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి వాక్యానుసారంగా మీరు బ్రతకగలిగితే. Hallelujah. This picture that I am showing to you is about W.J. Seymour. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న చిత్రము W.J. సేమర్ గారిది. He was a witness for Christ. ఆయన యేసు ప్రభుకి ఒక సాక్షి. He used this crude pulpit, అక్కడ మీరు చూస్తున్న బలిపీఠం లాగా ఉన్న ప్రాంతం, not like the pulpits that we receive today, so many varieties. మనం ఈరోజు పొందుకున్నట్టుగా ఇంత అందంగా అక్కడ లేదు. It was two wooden shipping craters that he used, one upon the other. రెండు చెక్కతో చేయబడిన పెట్టెలు అవి. It was stacked at the top of the other, and W.J. Seymour would sit behind as a makeshift platform, and he would be weeping and praying to the Lord. ఒకదానిపైన అది ఒకటి పెట్టి అక్కడ దాని వెనకాల ఆయన మోకరించి దేవుడి దగ్గర కన్నీటి ప్రార్థన చేసేవాడు. There were no great planned services. చాలా బిగ్గరగా ప్రణాళికతో చేసిన వేడుకలు కాదు, కూడిక కాదు అది సంఘంలో. Brother Seymour was not a good orator also. సేమోర్ గారు మంచి వాక్చాతుర్యం కలిగిన వాడు He కూడా did not కాదు. know eloquency in speech. సంభాషించేటప్పుడు సరిగ్గా మాట్లాడడం, పదాలు పలకడం కూడా He రాదు. suffered from polio. ఆయనకు పోలియో కూడా వచ్చింది. He was born in a slave's family. బానిసల కుటుంబంలో జన్మించిన వాడు. He was one eye blinded. ఒక కన్ను గుడ్డివాడు ఆయన. Hallelujah. But he believed God for the baptism of the Holy Ghost. కానీ ఆయన దేవుడిని విశ్వసించాడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క బాప్తిజం. And then came in through him the great Pentecostal movement. ఆయన ద్వారా పెంతెకోస్తల్ మూవ్ అనేది వచ్చి ఉన్నది. Hallelujah. In the modern times, it started from a humble man like him. ఆయనలాగా ఒక తగ్గింపు తత్వం కలిగిన సామాన్య వ్యక్తితోనే It started in Azusa Street. అజూజా స్ట్రీట్ లో ఇది ప్రారంభమైంది. If you have never heard of Azusa Street, you can Google it, you can read, and you'll read so much content that through when it started through him, every day, every hour, only miracles happened in that place. మీరు ఇది వెతకొచ్చు, గూగుల్ చేసి చూడొచ్చు. అది చదివినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ఈయన ద్వారా ఎన్నో అద్భుత క్రియలు, ఆశ్చర్యాలు జరిగాయి. This kind of thing, it kicks against the modern church that we live in today. ఇప్పుడు మనం బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఆధునికంగా ఉన్న చర్చిలు, సంఘాలకి ఇది కొంచెం భిన్నంగానే ఉంటుంది. They never needed a fog light. వాళ్ళకి ఎప్పుడు అలా మంచి అందమైన లైట్స్ ఏమి అవసరం అనుకోలేదు వాళ్ళు. No three-ring circus in the church. సంఘాలలో వాళ్ళు సర్కస్లో చేసినట్టుగా ఎటువంటి క్రియలు చేసి చూపించారు. What he said is, we need the Holy Ghost power. ఆయన చెప్పిన ఒకే ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశము, మనకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి శక్తి కావాలి. We need the Holy Ghost power to fall on the pulpits of America. Today, here, we as a church need the fall of the Holy Ghost power on the pulpits of India. మనకు అవసరము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క శక్తి అమెరికాలో కానీ భారతదేశంలో కానీ ఉన్న పుల్పిట్ల పైన పడాలని. Today God is looking at a person like you who will stand for you. ఈ రోజు దేవుడు మీలాంటి వ్యక్తి కోసమే చూస్తూ ఉన్నారు. Who wants the Holy Ghost power, who will speak for him. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి శక్తిని పొందుకొని ఆయన కోసం మాట్లాడేటట్లు. When you will open your mouth to speak, you will see that signs and wonders. మీరు నోరు తెరిచి మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తే ఆ అద్భుత క్రియలు, ఆశ్చర్య రూపాలను చూస్తారు. Hallelujah. God help us to humble ourselves before you should be our prayer. దేవా సహాయం చేయండి, మీ ముందు మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకునేటట్లు అని మీ ప్రార్థన ఉండాలి. Hallelujah.
The power that comes with simply believing God was demonstrated early in Billy Graham's ministry also. దేవుణ్ణి విశ్వసించడం వల్ల జరిగే అద్భుతమైన పరిచర్య ఏంటి అనేది బిల్లీ గ్రామ్ గారి పరిచర్యలో మనం I think చూస్తున్నాం. we all know about him. మనందరికీ ఆయన గురించి తెలుసు. The అని నేను whole అనుకుంటున్నాను. world knows about him. Every small little child also knows about him. చాలా పసిపిల్లల దగ్గర నుంచి క్రీస్తులో ఈయన చేసిన పరిచర్య గురించి చెప్పుకునేవారే. Hallelujah. At that time, back in the 1940s, Graham was struggling with many questions he had about the Bible and did not have answers for it. 1940 కాలంలో యేసు ప్రభు వాక్యం గురించిన సంబంధించిన ఎన్నో ప్రశ్నల గురించి ఆయన చాలా ఇబ్బంది పడి ఉన్నాడు. Like us only, no? We have questions about the Bible. మనలాగానే కదా బైబిల్లో ఉన్న విషయాల గురించి మనకు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. Yeah? Yes. I think we all have questions and we will always have questions. But he prayed a simple prayer. He said, Father, I am going to accept this as your word by faith. మనందరికీ ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, కానీ ఆయన ఒకే ఒక మాట చెప్పింది, దేవా నేను విశ్వసించి ఈ మాటను నేను స్వీకరిస్తున్నాను. Today what you are speaking to me, I receive it by faith. మీరు ఈ రోజు నాతో ఏమైతే మాట్లాడుతున్నారో దీన్ని నేను విశ్వాసంతో పొందుకుంటాను. The simple act of sincere faith released the power of God in his ministry. నిజాయితీ కలిగిన విశ్వాసం అనే ఒక సామాన్యమైన విషయం వల్ల ఆయన పరిచర్య అభివృద్ధి It చెందింది. catapulted his ministry. ఆయన పరిచర్యను అది ఎంతో గొప్పగా అభివృద్ధి పరిచింది. Hallelujah. The beauty of Billy Graham's ministry was no healing miracles, no deliverances, but when he would give an altar call, thousands of people would come to accept Christ. ఆయన పరిచర్యలో చాలా అందమైన విషయం ఏమిటి అంటే అక్కడ నయం చేయడం కాదు, ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసి సాక్ష్యాలు చూపించడం కాదు, కానీ ఆయన ఆల్టర్ దగ్గర మందసం దగ్గర నిలబడి పిలిచినప్పుడు అనేకులు దేవుణ్ణి స్వీకరించిన వారే. He proclaimed the gospel worldwide. ప్రపంచ వ్యాప్తిగా ఆయన సువార్తను ప్రకటించారు. So my question to you today is, do you want the power? అయితే ఈ రోజు నా ప్రశ్న మీకు ఆ శక్తి కావాలా? I've told you the cost. మీకు దానికైనా మూల్యాన్ని But are you ready for it? దానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? Are you ready with your life for it? మీ జీవితంతో దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? Your life can become one exciting adventure with God. మీ జీవితం ఒక మంచి ఆసక్తికరమైన మార్గముగా మారవచ్చు. An adventure that is unimaginable by others. ఇతరుల చేత ఊహకు కూడా అందని ఒక అద్భుతమైన It is between you and God. మీకు దేవుడికి మధ్యలోనే. Hallelujah. If you keep looking at others, you will never be able to fulfill what God wants you to fulfill. మీరు ఇతరుల పైన మీ దృష్టి ఉంచినట్లయితే దేవుడు మిమ్మల్ని ఏదైతే చేయడానికి నియమించాడో అది చేయలేరు. I want you to close your eyes now. కళ్ళు మూసుకోవాలని కోరుతున్నాను. In this time of prayer, as we move into the time of communion, బలారాధనలో వెళ్ళే ముందు ఈ ప్రార్థన సమయంలో if you are the one, you think that God is speaking to you in a personal way today, and you want to receive this power of God in your life and to use you in His ministry, I want you to raise your hand. దేవుడు నాతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాటలు, నేను పరిచర్యలో వాడబడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు అని మీకు అనిపించినట్లయితే మీ చేయెత్తాలని కోరుతున్నాను. Don't look here and there. It's between you and God. Your hands you're raising in the presence of God. You're in the sanctuary of the Lord. ఇతరుల వైపు దృష్టిని ఉంచకండి. ఇది మీకు దేవుడికి మధ్యలో దేవుడి No యొక్క disturbance, సన్నిధిలో no మీరు talk, చేస్తున్నది. please. మీ యొక్క దృష్టిని అటు ఇటు పెట్టకుండా దేవుడి కోసం చెయ్యెత్తండి. And if you want God to use you in these coming days, Lord, my heart is ready. I am willing to stand for you. దేవుడి కోసం వాడబడాలి అనుకుంటే మీరు ప్రార్థన చేయండి. దేవా నేను నీ కోసం వాడబడాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. I need the Holy Spirit's power. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి శక్తి నాకు కావాలి. I want your help now. నీ సహాయం నాకు ఇప్పుడే కావాలి దేవా. I am not looking at anybody, anywhere, but I am looking to you, Lord. నేను ఎవ్వరి వైపు నా దృష్టిని ఉంచట్లేదు దేవా, నీ పైన మాత్రమే నా దృష్టిని ఉంచు. I will stand as a witness for you. నీ కోసం ఒక సాక్షిగా నేను నిలబడతాను. I will open my mouth and speak for you, Lord. నా నోరు తెరిచి నీ కోసం మాట్లాడతాను దేవా. I will not fear any man. ఎవ్వరికి నేను భయపడను దేవా. If you are the one, I want you to just stand in the place where you are. ఇది మీరే అయినట్లయితే మీరున్న స్థలంలోనే లేచి నిలబడండి. As you have decided to stand for Jesus. యేసు ప్రభు కోసం మీరు నిలబడాలనుకున్నారు గనుక. And we would like to pray for you. మీకోసం మేము ప్రార్థించాలనుకుంటున్నాం. Not all. Those who lifted your hands and want to stand as a witness for Jesus. యేసు ప్రభు కోసం సాక్ష్యముగా నిలబడాలనుకునే వారు మాత్రమే. We would like to pray for you. మీకోసమై ప్రార్థిస్తున్నాం. Let's join our hearts in prayer. మన హృదయాలను అంగీకరించి ప్రార్థిద్దాం. Lord, we pray that you would touch everyone's lives now.
పరిశుద్ధాత్మ దేవా ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు ప్రతి Here ఒక్కరి we are జీవితాన్ని in your ముడతారని. presence, Lord. మీ సన్నిధిలోనే మేము ఉన్నాం దేవా. We humble ourselves, Lord. మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటున్నాం దేవా. We consider ourselves as dust at your feet, O Lord. మీ పాదము దగ్గర ధూళికి సమాంతులుగా మేము మమ్మల్ని మేము Holy పోల్చుతున్నాం. Spirit, come upon us with power, Lord, Father పరిశుద్ధాత్మ God. దేవా నీ శక్తితో మా పైకి రా దేవా. Baptize us now, మమ్మల్ని ఇప్పుడే బాప్తిజం because we believe in the baptism of the Holy Ghost, O Lord, పరిశుద్ధాత్మ Father యొక్క బాప్తిజం గురించి మేము God. We విశ్వసిస్తున్నాం దేవా. pray that the fire of God will come upon every tongue and heart now in the name of Jesus, O మేము Lord. Father. ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా, దేవుడి యొక్క అగ్ని ప్రతి ఒక్క నాలుక పైన ఈ క్షణమే యేసునామమున వచ్చును గాక. Pray, Lord, that you touch every person now, ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా, ప్రతి వ్యక్తిని ఇక్కడ మీరు ముడతారని, that their hearts will be ignited, వారి హృదయము రగిలింపబడును గాక. and that they will stand as a witness for you wherever they go, Lord. వారు Father. ఎక్కడ వెళ్ళినప్పటికీ మీ సాక్షులుగా వారు They నిలబడేటట్లుగా, would glorify you, Lord. మిమ్మల్ని మహిమపరిచేటట్లుగా We దేవా pray that you would sanctify each and every one of us ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవా, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని పవిత్రపరచమని with your precious blood. నీ అమూల్యమైన రక్తము చేత In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో Amen. ఆమేన్.